حضرات گرامی وقار، آج کیا بات ہے، ناموس رسالت پر چھپات آ رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں دبکے ہیں، مسند نشین اپنی مسندوں سے چپکے ہیں، اہل خانقاہ اپنی خانقاہوں میں دبے ہیں۔ رسول اللہ کی عظمت سے پڑھ کر کس کی عظمت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ کا وقار سے پڑھ کر کے کس کا وقار ہو سکتا ہے؟ یہی تو بات ملک شام کی سرزمین سے اٹھی تھی، یہی تو بات شام والوں نے اٹھائی تھی کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، ہم نے بدر والوں کا انتقام لے لیا، ہم نے احد والوں کا انتقام لے لیا۔ حضرات گرامی وقار، یہی میسج ملک شام کی سرزمین سے جب اٹھا تھا یزید لعین، یزید مردود کی زبان سے یا یزید کے یہودی نما ایجنٹوں کی زبان سے، تو کربلا میں میرا امام اس شان سے پہنچا کہ دنیا کو میرے امام نے بتا دیا، ہم نانا کی پشت پر اگر بیٹھنا جانتے ہیں، نانا کے کندھے پر سوار ہونا جانتے ہیں، تو نانا کے اسلام کو بچانا بھی جانتے ہیں۔ دین اسلام پر حرف آ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، اسلام پر حرف آ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں۔ اہل کفا نے کہایا حسین تجھے اون دینا پڑے گا، حسین نے کہا اسلام کے لیے اون دے دیں گے۔ اہل کفا نے کہایا حسین تجھے محمد دینا ہوگا، اور میرے امام نے فرمایا اگر اون لینا چاہتے ہو تو اون دیں گے، محمد لینا چاہتے ہو تو محمد دیں گے۔ اہل کفا اہل ظلم نے ڈرایا، یزیدیت نے کہا 18 سال کا علی اکبر دینا پڑے گا، حسین نے کہا 18 سال کا علی اکبر بھی دیں گے۔ یزیدیت نے کہا 22 سال کا قاسم دینا پڑے گا، حسینیت نے کہا 22 سال کا قاسم بھی دیں گے، 6 ماہ کا اصغر بھی دینا پڑے گا، کہا 6 ماہ کا اصغر بھی دیں گے، عباس کے بازو بھی دیں گے، عباس کے بازو بھی دیں گے، شہدائے کربلا میں سے 72 کو دیں گے، کہا حسین 72 ہی پر نہیں تمہیں اپنا سر دینا ہوگا، اپنا وجود دینا ہوگا۔ انسان کو اپنی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، انسان سب سے پیار کرتا ہے، مگر جب اپنی جان کی بات آتی ہے تو اپنی جان کا سودا وہ کرنے کے لیے کچھ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ میرے امام نے کہا جس جان کی تو بات کرتا ہے وہ تو جان نانا کے قدموں میں پہلے سے ہی امانت ہے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے، دین متین کی سربلندی کے لیے۔ بچپنے میں نانا سے وعدہ ہے، لوگ بچپنے میں وعدہ بھلا دیتے ہیں، میرا حسین بچپنے کا وعدہ نبھا۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ میرے حسین کی شان ذرا دیکھیں، لوگ بچپنے میں کیا ہوں، بچپنے میں کیا ہوا، 40 سال کا کرنے والا وعدہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے۔ آج کا مسلمان کیا ہے، صبح کچھ اور کہتا ہے، شام کو کچھ اور کہتا ہے۔ حضور کی حدیث بھی ہے کہ کچھ لوگ ایمان کی حالت صبح کریں گے ایمان کی حالت میں، اور شام کریں گے کفر کی حالت میں، صبح کچھ اور شام کچھ اور۔ آج 1 گھنٹے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، مگر دیکھو وہ بچپنے میں وعدہ ہے، یہ وعدہ بچپنے کا ہے۔ اے حسین آپ نے یہ وعدہ بھلایا تو نہیں ہے، کہا جب کو زہرا جیسی ہو، جب سیدہ جیسی ہو، جب طیبہ جیسی ہو، جب طاہرہ جیسی ہو، جب عابدہ جیسی ہو، جب ماجدہ جیسی ہو، جب راقیہ جیسی ہو، جب خالصہ جیسی ہو، جب مخلصہ جیسی ہو، جب رسول کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو، سینہ جب علی المرتضیٰ جیسا ہو، تو بچہ بھی بن کا حسین اعظم بنتا ہے۔ ایسے وعدے بھلائے نہیں جاتے ہیں، ایسے وعدے کربلا کر نبھائے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ تکبیر، اللہ اکبر، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ حضرات گرامی وقار، یہ بات گود کی ہے، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں اس لیے میں نے تھوڑا سا واقعہ رخ موڑا ہے۔ گود بڑی اہم ہوتی ہے، ابھی پھر میں وہیں بیٹھ کروں گا جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، ابھی تمہید چل رہی ہے۔ 15-20 منٹ میں اگر یہ تقریر آپ نے 11 بجے کرائی ہوتی تو آج نقشہ دوسرا ہوتا۔ حضرات گرامی وقار، آپ ذہن و فکر کی وادیوں میں یہ چیز بسائیے، شعر و شاعری سننا یہ غلط نہیں ہے، آپ سنیے حضور کی نعت، مگر حضور کی نعت سے پہلے ذرا حضور کا مشن بھی تو دل میں جگہ دیجیے، حضور کے مشن کو بھی تو کلیجے سے رکھیے۔ اس لیے کہ جب میں نے نظر میں دیکھا، تاریخ میں نظر میں دیکھا کہ ابو بکر آپ صدیق کیسے بنے، کہا دل میں حضور کا مشن، عمر آپ فاروق کیسے بنے، دل میں حضور کا مشن، عثمان آپ حیا کے بادشاہ کیسے بنے، کہا دل میں حضور کا مشن، علی آپ حیدر
नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, उर्स मुक़द्दस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला वारसी, सरज़मीन जाए शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल में हुजूर का मिशन, कसम खुदा की, जब तारीख की तरफ नजर डाले, कुरान के पारों की तरफ नजर डाले, तो जितने भी बुलंद हुए, कोई बिलाल काबे की छत पर चढ़ा है, हुजूर का मिशन, कोई सुहैब की अजमतों का झंडा लहरा रहा है, हुजूर का मिशन, कोई अम्मार कोई अम्मी समेत अम्मार वक्त पे तने पे झूल करके या अली कह रहा है, हुजूर का मिशन, कोई मिशन मुस्कुरा रहा है, कहते दाग पर वजह उसकी हुजूर का मिशन, कोई गौसे आजम मुहय्यिद्दीन बना, हुजूर का मिशन, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बना, हुजूर का मिशन, कोई कुतुबुद्दीन बना, हुजूर का मिशन, कोई फरीदुद्दीन बना, कोई हुजूर का मिशन, कोई शाहरुख आलम नूरी हुजूरी बना, हुजूर का मिशन, कोई सजी का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा बना, हुजूर का मिशन, कोई मुहिद्दीन आज़म हिंद बना, हुजूर का मिशन, और कोई बंदा अलाउद्दीन खिलजी बना, हुजूर का मिशन। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो भाई मिशन को पहले जगह दीजिए ना। ये कैसा मिशन है कि जिससे दिल खुश हो जाए? ये बताइए, 10 मिनट के लिए दिल खुश हो कर दिया आपने और रूह मुर्दा है। वही उन्वान पे जाऊंगा जहां से मैंने उठाया था, और इतनी रूह मुर्दा हो गई है कि जिससे मेरा दिल खुश हो, जिससे मैं खुश हूँ, जिससे मेरी तबीयत खुश हो, जिससे मेरा नजरिया अच्छा हो, जिससे मेरी फिक्र दुरुस्त हो, वही सब कुछ है हमारे लिए। मगर हजरत गिरामी वक़ार, क्या बात थी कि वो इतने ताकतवर थे, लिबास उनके फटे थे मगर वो भी हजारों से अड़े थे, लिबास उनके कटे थे मगर वो भी हजारों से अड़े थे। उनका हाल ये था कि आ गया आए लड़ाई में मगर वक्ते नमाज, किबला हो के जमीन दोष हुई कौमे हजार, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बात मिशन बुलंद पकड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको बता रहा था, मैंने गोद लफ्ज कहा था, अब वहीं हम ईरान तक पहुंचाएंगे आपको। क्या थे और क्या हो गए, यही आज की दास्तान है। जरा सुनिए आप, क्या थे और क्या हो गए, यही आज की दास्तान है। हजरत गिरामी वक़ार, गोद की बात थी, क्या बात थी, गोद में कितनी ताकत होती है। इस्लाम की बेटियां बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं। एक बात बताऊं, जब असल अच्छी होती है, असल जब अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। अगर किसी की नस्ल का पता चलाना हो तो उसकी असल को देख लो। सुभान अल्लाह। मैं एक बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आज के माहौल में नहीं, हर जमाने के माहौल में जो कलीदी रोल हमारी बेटियों को है, जो कलीदी रोल हमारी माओं को है, जो कलीदी रोल हमारी बहनों को है, उसको उन्हें समझना पड़ेगा। आज पढ़ती हो आप ना कि गौसे पाक की अम्मी जान ऐसे थी, आप पढ़ती हो ना गौसे आजम की अम्मी जान ऐसी थी, ख्वाजा साहब की वालदा ऐसी थी, बाबा फरीद की वालदा कुलसुम खातून ऐसी थी। आप पढ़ते हो ना, बोलते हो, घरों में जिक्र भी होता है, मगर बताओ वो ऐसी थी तो फिर कैसी थी? अगर वो ऐसी थी तो ऐसी बनने के लिए कैसा कैसा क्या क्या किया है। तारीख के वाक़यात को जरा देखो, किसी भी बड़ी की जिंदगी को जो मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, चाहे जिसकी जिंदगी आप देख लो, बाबा फरीद की जिंदगी उठाओ, चाहे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की जिंदगी उठाओ, गौसुस सकलैन मेरे मीरा पीरे पीरा की जिंदगी उठाओ। बाप का इंतकाल माँ ने पाला है, बाप का इंतकाल माँ ने पाला है, बाप का इंतकाल माँ ने पाला है। किस तरह पाला होगा? क्या सर्दो गर्म उनकी जिंदगी में नहीं आए होंगे? क्या तूफानों ने उनका रास्ता नहीं रोका होगा? जानते हो, उन्होंने अपने सामने सिर्फ एक किताब रखी थी। बाबा फरीद की माँ के पास एक किताब, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की माँ के पास एक किताब, ख्वाजा मोइन की माँ के पास एक किताब। कितने बड़ी औलिया कामिलीन हैं जिनका वालिदा, जिनके फालिद का बचपने में इंतकाल हो गया था, उनके पास सिर्फ एक किताब। इश्क ने पूछा कौन सी किताब? कहा सैयदा फातिमा ज़हरा की किताब। सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत की किताब, सैयदा फातिमा ज़हरा के हुस्न सुलूक की किताब, सैयदा फातिमा ज़हरा के इश्क की किताब, सैयदा फातिमा ज़हरा के तक़वा की किताब, सैयदा फातिमा
ज़ैनब बनने का शऊर मिलेगा, माँ पढ़ेगी तो फातिमा बनने का शऊर मिलेगा, दादी पढ़ेगी तो खदीजतुल कुबरा बनने का शऊर मिलेगा। एक ऐसी किताब है जिसमें खदीजा की अजमतें भी हैं, ज़ैनब की अजमतें भी हैं, शहबानों का वजूद भी है, उम्मे रुबा की हकीकत भी है, हजरत सुकैना का आज़म भी है। पूरी किताबें आप पढ़ेंगे तो सिर्फ एक साइड की तरफ मिलेगा, मगर फातिमा की किताब में 72 निशान मिलेंगे। फातिमा की किताब में अगर हसन की सूरत है तो फातिमा की किताब में हुसैन की सूरत है, फातिमा की किताब में सैयदुल मुरसलीन की सूरत है, फातिमा की किताब में हैदर कर्रार की सूरत है, फातिमा की किताब में 14 महीने महबूसीन की सूरत है, फातिमा की किताब में इश्क का नक्शा है, फातिमा की किताब में नुबुव्वत का नक्शा है, फातिमा की किताब में आयते मोहब्बत है, फातिमा की किताब में आयते मुअत्ता है, फातिमा की किताब में शाने रहीमियत का तज़किरा है, फातिमा की किताब में शाने रहीमियत से पर्दा उठना है, फातिमा की किताब में तवक्कुल का सबक है, फातिमा की किताब में वफाओं के गीत हैं। कभी तो कहीं और कोई माने न माने, मगर फातिमा एक बार गोद में उठा ले तो वो करबला का अब्बास बंदा नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, फैज़ान शुहदाए करबला, उर्से हजरत पीर पटेरे शाह बाबा, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब वारसी